Hello students, welcome to my online English class. This is Jannatul Firdaus, your English teacher. How are you? I hope you are safe and sound by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am fine too. Dear students, let's start the class. Students, today we will discuss about two important topics, matching and rearranging sentences. Learning outcomes. After we have studied the topic, we will be able to know how to complete make sentence, know how to rearrange sentences. Now, question 1. Match the parts of sentences given in column A and column B to write 5 complete sentences. কলাম A এবং কলাম B এর মধ্যে সেন্টেন্সগুলো আমরা অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত করব। তাহলে কলাম A তে কি আছে আমরা দেখে নিই। 1. English is. B. It is. 3. Actually, now English has become. 4. Each and every job seeker is required. 5. So we must learn. And in column B, our indispensable means of international communication to have knowledge of English and international language, English for our own necessity, much used in our country. Now, 1. English is. English বা ইংরেজি হলো। ইংরেজি হলো। বি কলাম থেকে আমরা কোন পার্টস অফ সেন্টেন্সটা নিব। ইংলিশ হলো, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংরেজি হলো আন্তর্জাতিক ভাষা। তাহলে এই সেন্টেন্সটা অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত হলো। 2. It is. এটি হলো it is। কি হবে কলাম বি থেকে much used in our country. It is much used in our country. এটি বলতে গেলে এখানে ইংলিশকে বোঝানো হচ্ছে, আর ইংলিশের প্রনাউন হিসেবে এখানে আমরা ইট ব্যবহার করেছি। ইট ইজ মাচ ইউজড ইন আওয়ার কান্ট্রি। এটি আমাদের দেশে সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 3. Actually now English has become. Actually প্রকৃতপক্ষে এখন ইংরেজি হচ্ছে has become কি হবে our indispensable means of international communication। তাহলে সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ায়, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি এখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগের আবশ্যকীয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। Actually now English has become our indispensable means of international communication। প্রকৃতপক্ষে এখন ইংরেজি আমাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের আবশ্যকীয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। 4. Each and every job seeker is required. Each and every job seeker প্রত্যেক চাকরি প্রত্যাশী is required। এই সেন্টেন্সটির সাথে আমরা কি পাই, is required to have knowledge of English। প্রত্যেক চাকরি প্রত্যাশীকে কি থাকতে হবে, ইংরেজি ভাষার উপর জ্ঞান থাকতে হবে। 5. So we must learn। তাই আমাদের শেখা উচিত। কি সেন্টেন্স হবে ইংলিশ ফর আওয়ার ওন নেসেসিটি। সো উই মাস্ট লার্ন ইংলিশ। তাই আমাদের অবশ্যই
ইংরেজি শিখতে হবে ফর আওয়ার ওন নেসেসিটি, নিজেদের প্রয়োজনের জন্য। স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা ম্যাচিংটা বুঝেছো। এবার আনসারগুলো আরেকবার মিলিয়ে নাও। 1. English is an international language. 2. It is much used in our country. 3. Actually now English has become our indispensable means of international communication. 4. Each and every job seeker is required to have knowledge of English. 5. So we must learn English for our own necessity. Students, আশা করি ম্যাচিংটা তোমরা কমপ্লিট করেছো। নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন। The following sentences are jumbled. Rearrange them in correct order. Only the corresponding numbers of the sentences need to be written in your answer script. সেন্টেন্সগুলো এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে, তাদেরকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটা কি রিয়ারেঞ্জ তৈরি করতে হবে। প্রথমে আমরা এলোমেলো সেন্টেন্সগুলোর অর্থ জেনে নিই, যাতে তোমাদের মিলাতে সুবিধা হয়। এ, হি হ্যাড 3 sons, তার 3জন ছেলে ছিল। বাট, বি, বাট they did not listen to their father, কিন্তু তারা তাদের বাবার কথা শুনতো না। সি, so he told them to bring some sticks and a piece of rope, তাই তিনি তাদের কিছু লাঠি এবং একটি দড়ি আনতে বললেন। ডি, once there lived a wise farmer with his family, এক সময় একজন জ্ঞানী কৃষক তার পরিবারের সাথে বাস করতেন। ই, the farmer did not like quarreling, কৃষকটি ঝগড়া পছন্দ করতেন না। এফ, the farmer became very worried, কৃষকটি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। জি, they used to quarrel always, তারা সব সময় ঝগড়া করত। এইচ, he became very old and weak, সে খুবই বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়ল। আই, then he wanted to teach them a good lesson, তাই তিনি তাদেরকে একটি উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। জে, so he forbade them to quarrel, তাই তিনি তাদের ঝগড়া করতে নিষেধ করলেন। স্টুডেন্টস, তোমরা অনেকেই বুঝেছ এই রিয়ারেঞ্জটা কি সম্পর্কে হতে পারে। হ্যাঁ, এই রিয়ারেঞ্জটা আমাদের অনেকটা পরিচিত। এখন আমরা প্রথমে সেন্টেন্সগুলো সাজিয়ে নিই, তাহলে তোমাদের কাছে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে এলোমেলো সেন্টেন্সগুলো পরে আমরা বুঝলাম। এখানে প্রথম সেন্টেন্স হবে ডি, কারণ কোনো একটা গল্প, অতীতকালের কোনো একটা গল্প যখন আমরা শুরু করি, তখন আমরা সাধারণত ওয়ান্স আপন এ টাইম, ওয়ান্স, লং টাইম অ্যাগো এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এখানে প্রথম সেন্টেন্স হবে ডি। ওয়ান্স there lived a wise farmer with his family. এরপরে আনসার হবে এইচ, he became very old and weak. এরপর হবে এ, he had 3 sons. এরপর হবে জি, they used to quarrel always. এরপর হবে ই, the farmer did not like quarreling. এরপর হবে জে, so he forbade them to quarrel. এরপর হবে বি, but they did not listen to their father.
এরপর হবে F. The farmer became very worried. এরপর হবে I. Then he wanted to teach them a good lesson. Last হবে C. So he told them to bring some sticks and a piece of rope. Students, আশা করি তোমরা কারেক্ট অর্ডারটি লিখতে পেরেছ। তারপরও আরেকবার মিলিয়ে নাও। 1D, 2H, 3A, 4G, 5E, 6J, 7B, 8F, 9I, 10C. স্টুডেন্টস, এখন আমরা এই রিয়ারেঞ্জটা বাংলায় গল্প অনুসারে আরেকবার জেনে নিই। একদা এক সময় এক জ্ঞানী কৃষক তার পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার 3 জন ছেলে ছিল। তারা সবসময় ঝগড়াঝাটিতে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু বৃদ্ধ কৃষকটি ঝগড়া পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তাদের বারবার নিষেধ করতেন ঝগড়া না করতে। কিন্তু তার ছেলেরা তার কথা শুনত না। এই নিয়ে বৃদ্ধ কৃষকটি খুবই চিন্তিত ছিল। তখন তিনি তাদেরকে একটি উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তাই তাদেরকে বললেন কিছু দড়ি নিয়ে আসতে, কিছু লাঠি আর একটা দড়ি নিয়ে আসতে। স্টুডেন্টস, তোমাদের রিয়ারেঞ্জের মধ্যে এতটুকুই আছে। এর পরের অংশটাও তোমরা অনেকেই জানো গল্পে। তখন তিনি এই বৃদ্ধ তার ছেলেদেরকে বললেন দড়িগুলো একসাথে বেঁধে একসাথে বাঁধার জন্য, একটা একটা করে বাঁধার জন্য। বৃদ্ধটি তখন সবগুলো লাঠি একসাথে বেঁধে রশি দিয়ে বেঁধে তার প্রত্যেক ছেলেকে বললেন এই লাঠিগুলো ভাঙার জন্য। কিন্তু তার 3 জন ছেলের কেউ এটি পারল না। এরপরে বৃদ্ধ রশিটা খুলে একটা একটা করে লাঠি তাদের হাতে দিলেন এবং বললেন এই লাঠিগুলো ভাঙার জন্য। তখন তার ছেলেরা খুব সহজে লাঠিগুলো ভেঙে ফেলল। তখনই তাদের বাবা তাদেরকে বললেন যে তোমরাও হচ্ছ ঠিক এই লাঠিগুলোর মতো। যখন তোমরা একত্রে থাকবে তখন কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যখন তোমরা একা একা থাকবে বা ঝগড়াঝাটি করে একা হয়ে যাবে তখন শত্রুপক্ষ সহজেই তোমাদেরকে কাবু করে ফেলতে পারবে। স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা এখান থেকে কি মরাল জানলাম? আমরা জানলাম ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ, একতায় বল। স্টুডেন্টস, আশা করি রিয়ারেঞ্জটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। নাও দেয়ার ইজ এ হোমওয়ার্ক ফর ইউ। হোমওয়ার্ক আর কিছুই নয় নতুন। হোমওয়ার্ক হচ্ছে স্টোরি ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ উইল বি লার্নড এট SW, যা এতক্ষণ আমরা রিয়ারেঞ্জে আলোচনা করেছি। Students, please note your homework. That's all for today. Stay home, stay safe. Thank you very much.